Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of photosynthesis lecture number 9. In this lecture, we are going to study about the photorespiration. In previous lecture, we already discussed about the Calvin cycle. And in Calvin cycle, ribulose bisphosphate which react with carbon dioxide means this ribulose bisphosphate accept the atmospheric carbon dioxide in presence of Rubisco enzyme, and then there is a formation of two molecules of 3-phosphoglyceric acid. In this reaction, the Rubisco enzyme which act as a RUBP carboxylase means this Rubisco enzyme which catalyze the carboxylation process means carbon dioxide fixation takes place. This Rubisco enzyme means RUBP carboxylase oxidase enzyme which having the ability to bind with the carbon dioxide and oxygen, and as it having the binding site for the both carbon dioxide and water, out of these two, Rubisco has more affinity towards the carbon dioxide than oxygen. Relative concentration of carbon dioxide and oxygen which determine that out of these two which will bind to the Rubisco enzyme. मीन्स जर आपण बघितलं तर लास्ट लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केले की केल्विन सायकल जे असेल त्या केल्विन सायकल मध्ये कार्बन डायऑक्साइडचं फिक्सेशन केलं जातं बाय द कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. म्हणजे पहिली स्टेप काय असेल, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस आहे. मीन्स रायबुलोज 1,5 bisphosphate which reacts with atmospheric carbon dioxide and it is converted into two molecules of 3-phosphoglyceric acid. 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid इथं फॉर्म होतील. इथं रुबिस्को एन्झाइम हे RUBP कार्बोक्सिलेज म्हणून काम करणार. या रुबिस्को एन्झाइम मध्ये जर आपण बघितलं तर तिथे दोन बाइंडिंग साइट आहेत. कार्बन डायऑक्साइड साठी पण बाइंडिंग साइट आहे आणि ऑक्सिजन साठी पण बाइंडिंग साइट. आणि या रुबिस्कोची जास्त अफिनिटी कुणाकडे आहे तर कार्बन डायऑक्साइड कडे आहे दॅन द ऑक्सिजन. पण जेव्हा या दोन्हीचं कार्बन डायऑक्साइड आणि ऑक्सिजन यांचं जे रिलेटिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते डिटरमाइन करणार आहे की नेमका तिथं कार्बन डायऑक्साइड हा रुबिस्कोच्या बाइंडिंग साइडला जॉईन होणार का ऑक्सिजन बाइंड होणार आहे. मग आपण जर बघितलं नॉर्मली जेव्हा एन्व्हायरमेंटल कंडिशन अशी असेल की कार्बन डायऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन इज हाय, in that environmental condition, this Rubisco enzyme which carry out the carboxylation process means it act as a RUBP carboxylase. But when environmental condition is changed, means there is a high intensity of light, high temperature, then high concentration of oxygen and low concentration of carbon dioxide, then in that condition this Rubisco enzyme which act as a RUBP oxidase हे काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे, RUBP oxidase म्हणून ऍक्ट होणार. म्हणजे रुबिस्को एन्झाइमच्या बाइंडिंग साइडला ऑक्सिजन बाइंड होणार आहे आणि इन्स्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस इट कॅरी आउट द ऑक्सिडेशन प्रोसेस. मीन्स ऑक्सिजन रिएक्ट विथ दिस राइबुलोज bisphosphate. And this process which is known as a photorespiration, आणि त्याला आपण काय म्हणतो, photorespiration. Means this respiration that is there is a absorption of O2 and release of CO2. CO2 तिथे रिलीज केला जाणार आहे, O2 घेतला जाणार आहे आणि त्यामुळं या प्रोसेसला आपण रेस्पिरेशन म्हणतो. आणि ही रेस्पिरेशनची प्रोसेस ही लाईटच्या प्रेझेन्सी मध्ये होते म्हणून याला फोटोरेस्पिरेशन म्हटलं. And this photorespiration which is also known as a C2 cycle. ला C2 cycle पण म्हटलंय because the first stable compound which is formed is 2 carbon compound and so it is known as a C2 cycle. As there is a formation of glycolate, पहिल्यांदा glycolate फॉर्म होईल म्हणून याला आपण glycolate cycle पण म्हणणार आहोत. Then this
फोटोरेस्पिरेशन विच इज ऑल्सो नोन ॲज अ पीसीओ सायकल. याला पीसीओ सायकल पण म्हटलंय, म्हणजे फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सिडेशन सायकल. फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सिडेशन सायकल असंही त्याला म्हटलं. आता हे सगळ्यात सुरुवातीला प्लांट मध्ये अशा पद्धतीनं फोटोरेस्पिरेशन होतं. कार्बन डायऑक्साइड फिक्सेशनच्या ऐवजी हा जो काही आरयूबीपी आहे तो ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होतो आणि रुबिस्को एन्झाईम जे अबंडंटली या बायोलॉजिकल वर्ल्ड मध्ये प्रेझेंट आहे ते रुबिस्को एन्झाईमला 2 बाइंडिंग साइट आहेत आणि ते ऑक्सिनेज म्हणून ऍक्ट होणार आणि इन्स्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस देयर इज अ ऑक्सिडेशन विच कॅन बी टेक्स प्लेस. आणि हे सुरुवातीला सगळ्यात कुणी ऑब्झर्व केलेलं आहे तर 1920 ओटो वॉरबर्ग observed that presence of excess O2 in atmosphere inhibit the photosynthesis in green algae. म्हणजे 1920 मध्ये ओटो वॉरबर्ग ग्रीन अल्गी मध्ये असं पाहिलंय की जेव्हा ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तेव्हा फोटोसिंथेसिस हे इनहिबिट होणार आहे. Later on, Warburg also observed that whenever the oxygen concentration is more, then photosynthesis is inhibited in the green plants. बाकीच्या ग्रीन प्लांट्स मध्ये पण त्याला ही सेम कंडिशन पाहायला मिळाली. Then afterwards the number of experiments which are carried out and they observed that whenever there is a oxygen concentration is more, the photosynthesis rate which is inhibited. And this effect which is called as a Warburg effect. सुरुवातीला त्याला वॉरबर्ग इफेक्ट म्हटलं गेलं. त्याच्यानंतर याच्यावरती नंबर ऑफ सायंटिस्टनी वर्क केलेलं आहे आणि त्यानंतर this photorespiration first demonstrated in tobacco plant by Decker and Tycho in 1959. 1959 मध्ये डेकर अँड टायजो नावाचे 2 सायंटिस्ट होते आणि त्या 2 सायंटिस्टनी पहिल्यांदा हे फोटोरेस्पिरेशन टोबॅको प्लांट मध्ये डेमॉन्स्ट्रेट केले. देन so this is all about the how this photorespiration concept which is invented. Then we discuss the actually how the photorespiration is takes place in the plants. Photorespiration, in this photorespiration process 3 cell organelles are involved and these are nothing but the chloroplast, peroxisome and mitochondria. Chloroplast, peroxisome and mitochondria, these 3 cell organelles are involved in the photorespiration process. And this photorespiration process takes place when high concentration of O2, high temperature, high intensity of light and low CO2 concentration. या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनलाच काय होईल तिथं फोटोरेस्पिरेशन होणार. Then this photorespiration which is start in this chloroplast. आता क्लोरोप्लास्ट मध्ये आपल्याला माहिती आहे जो RUBP आहे that is ribulose 1,5-bisphosphate. This RUBP which reacts with the atmospheric oxygen and in presence of RUBP oxidase, it is converted into 2 compounds, that is the 3-phosphoglyceric acid, 3 carbon compound and 2-phosphoglycolate which is the 2 carbon compound. म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला जर आपण बघितलं ही प्रोसेस स्टार्ट कुठून होणार आहे तर रायब्युलोज बिसफॉस्फेट. आता हे रायब्युलोज बिसफॉस्फेट जे आहे किंवा रायब्युलोज डायफॉस्फेट जे आहे ते ऍटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होईल आणि इथं रुबिस्को एन्झाईम काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे तर RUBP ऑक्सिनेज म्हणून ऍक्ट होईल आणि त्याच्या प्रेझेन्सी मध्ये हा ऑक्सिजन या RUBP बरोबर रिॲक्ट होईल and then this RUBP 5 carbon compound which from this 5 carbon compound there is a formation of 2 compounds, one 3 carbon compound which is nothing but the 3-phosphoglyceric acid and other 2 carbon compound which is nothing but the 2-phosphoglycolate. तर हे जे काही 2-phosphoglycolate आहे this 2-phosphoglycolate which undergo dephosphorylation process in presence of phosphatase enzyme and it is converted into glycolate. म्हणजे हा जो काही 2-phosphoglycolate आहे
त्याच्यामधला जो फॉस्फेट ग्रुप आहे तो लॉस होणार आहे इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम फॉस्फेटेज, आणि या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, डिफॉस्फोरायलेशन. अँड by this dephosphorylation 2-phosphoglycolate or 2-phosphoglycolic acid which is converted into the glycolate. त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल तर ग्लायकोलेट मध्ये. आता हे जे काही ग्लायकोलेट फॉर्म झालेला आहे, दिस ग्लायकोलेट विच इज ट्रान्सपोर्टेड टू द पेरॉक्सिझोम, म्हणजे इथपर्यंतची जी प्रोसेस आहे ती कुठे झाली, क्लोरोप्लास्ट मध्ये झाली. म्हणजेच काय झालं, आरयूबीपीचं कन्व्हर्जन हे 3-फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड मध्ये झालं आणि 2-फॉस्फोग्लायकोलेट मध्ये झालं. आता हे 2-फॉस्फोग्लायकोलेट जे असणार आहे म्हणजेच 2-फॉस्फोग्लायकोलिक ऍसिड जे असेल त्याचं डिफॉस्फोरायलेशन होईल, त्याचं कन्व्हर्जन ग्लायकोलेट मध्ये होणार आहे, ग्लायकोलिक ऍसिड मध्ये होईल आणि त्यानंतर हे ग्लायकोलेट हे पेरॉक्सिझोम मध्ये ट्रान्सपोर्ट केलं. ट्रान्सपोर्ट केल्यानंतर जेव्हा हे ग्लायकोलेट पेरॉक्सिझोम मध्ये येणार आहे, इन द पेरॉक्सिझोम दिस ग्लायकोलेट विच रिएक्ट्स विथ ऑक्सिजन मॉलिक्यूल, या ग्लायकोलेटची रिएक्शन कशा बरोबर होणार आहे, ऑक्सिजन बरोबर होईल. अँड देन दिस ग्लायकोलेट in presence of glycolic acid oxidase enzyme, it is converted into glycosylate and H2O2, that is hydrogen peroxide. म्हणजे ग्लायकोलेट या पेरॉक्सिझोम मध्ये आले, त्या ग्लायकोलेटची रिएक्शन कशा बरोबर होणार आहे, इट रिएक्ट विथ ऑक्सिजन, मीन्स इट this glycolate is oxidized, it is converted into glycosylate and hydrogen peroxide, and this reaction is catalyzed by the enzyme glycolic acid oxidase. Then this glycosylate which undergo transamination process, तिथे काय होणार आहे, ट्रान्सअमायनेशन होईल. This glycosylate undergo transamination in presence of glutamate glycosylate transaminase enzyme, and then there is a formation of the glycine. तिथे काय फॉर्म होईल, ग्लायसिन फॉर्म होणार. आता इथं जर आपण बघितलं ग्लायसिन कसं आहे, 2 कार्बन कंपाऊंड आहे, कारण इथंपर्यंतचे सगळे जे आपण बघितले 2-फॉस्फोग्लायकोलेट हे सुद्धा 2 कार्बन कंपाऊंड होतं, ग्लायकोलेट 2 कार्बन कंपाऊंड होतं, ग्लायकोलेट पेरॉक्सिझोम मध्ये आले, त्या ग्लायकोलेट पासून ग्लायकोझायलेट फॉर्म झालं विच इज ऑल्सो 2 कार्बन कंपाऊंड. अँड दिस ग्लायकोझायलेट मीन्स ग्लायकोझायलिक ऍसिड विच अंडरगो transamination in presence of glutamate glycosylate transaminase enzyme, and then there is a formation of glycine. म्हणजे जर आपण इन डिटेल मध्ये रिएक्शन बघितली तर ही रिएक्शन अशी होणार आहे, that is glycosylate acid reacts with glutamic acid, and in presence of enzyme glutamate glycosylate transaminase enzyme there is a formation of the glycine and alpha ketoglutarate form. आता हे जे काही ग्लायसिन फॉर्म झालेला आहे, this glycine which is formed in the peroxisome which is transported to the mitochondria. आता हे पेरॉक्सिझोम या सेल ऑर्गॅनली मधून कुठे येणार आहे, मायटोकॉन्ड्रिया या सेल ऑर्गॅनली मध्ये. आणि मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये आल्यानंतर काय होईल तर 2 molecules of glycine they interact with each other, and then there is a formation of the 3 carbon compound serine. म्हणजे हे ग्लायसिन जे आहे ते ग्लायसिन मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये ट्रान्सफर केलं, 2 molecules of glycine, आणि ग्लायसिन कसं आहे 2 कार्बन कंपाऊंड आहे, 2 molecules of glycine interact with each other to form 3 carbon compound serine, and during this process carbon dioxide and ammonia are also formed. म्हणजे जेव्हा या ग्लायसिनच्या 2 मॉलिक्युल्स मध्ये इंटरॅक्शन होणार आहे तेव्हा तिथं एक 3 कार्बन कंपाऊंड सेरीन फॉर्म होईल, कार्बन डायऑक्साइड रिलीज होणार आहे, अमोनिया पण तिथं काय होईल, रिलीज. आता जो काही अमोनिया तिथं फॉर्म होणार आहे, दिस अमोनिया विच इज ट्रान्सपोर्टेड टू क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाझम and incorporated in the synthesis of the glutamic acid. म्हणजे
हा जो काही तिथं अमोनिया फॉर्म होणार आहे NH3 फॉर्म होईल तो कुठं ट्रान्सपोर्ट केला जाणार आहे तर क्लोरोप्लास्ट किंवा सायटोप्लाझम मध्ये ट्रान्सपोर्ट केला जाईल अँड इनकॉर्पोरेटेड इन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लुटामिक ऍसिड. ग्लुटामिक ऍसिडच्या सिंथेसिस मध्ये तो इनकॉर्पोरेट होईल. देन दिस अँड कार्बन डायऑक्साइड विच इज रिलीज आउट. कार्बन डायऑक्साइड हा इथं रिलीज होणार आहे, रिमूव्हल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड होईल. Then this serine, this 3 carbon compound which is formed in the mitochondria which is transported to the peroxisome. आता हे कुठे ट्रान्सपोर्ट केलं जाणार? पेरॉक्सिझोम मध्ये ट्रान्सपोर्ट केलं जाईल. And then this 3 carbon compound serine which is deaminated and reduced to form hydroxypyruvate, and then from hydroxypyruvate there is a formation of ग्लिसरेट. तिथं काय फॉर्म होणार? ग्लिसरेट फॉर्म होईल. म्हणजे जेव्हा हे सेरीन पेरॉक्सिझोम मध्ये येईल तेव्हा या सेरीनची रिएक्शन अल्फा केटो ग्लुटारेट बरोबर होणार. अल्फा केटो ग्लुटारेट बरोबर झाल्यानंतर तिथं काय फॉर्म होईल? हायड्रॉक्सी पायरुवेट फॉर्म होणार आणि ग्लुटामेट फॉर्म होईल. हायड्रॉक्सी पायरुवेट जे असणार आहे त्या हायड्रॉक्सी पायरुवेटचं कन्व्हर्जन परत ग्लिसरेट या 3 कार्बन कंपाऊंड मध्ये होईल. तर हे जे ग्लिसरेट आहे ते पेरॉक्सिझोम मध्ये फॉर्म झालं की हे ग्लिसरेट परत कुठे ट्रान्सपोर्ट केलं जाणार आहे? इट इज ट्रान्सपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट मध्ये ते ट्रान्सपोर्ट केलं जाईल. अँड इन क्लोरोप्लास्ट दिस 3 कार्बन कंपाऊंड ग्लिसरेट which undergo phosphorylation and it is converted into 3-phosphoglyceric acid. आणि मग त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होईल? 3-phosphoglyceric acid मध्ये होणार, म्हणजेच 3-PGA मध्ये होईल. And then this 3-phosphoglyceric acid or this 3-PGA which is enter into the Kelvin cycle. आणि मग हा 3-PGA कशामध्ये जाणार आहे? केल्विन सायकल मध्ये जाईल फॉर द फर्दर रिएक्शन. म्हणजेच परत काय होईल? त्याचं रिडक्शन होणार आहे. देन सिंथेसिस, रिजनरेशन या प्रोसेस होतील. And in this way, in the Kelvin cycle, that is, there is a synthesis of the glucose molecule. But if you observe this whole process, जर आपण या सगळ्या प्रोसेस मध्ये बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की इथं फिक्स केलेला कार्बन डायऑक्साइड हा काय होणार आहे? लॉस होईल. की जो ऑलरेडी काय केलेला आहे? फिक्स केलेला आहे. फोटोसिंथेटिकली फिक्स असलेला कार्बन 25% कार्बन इज लॉस्ट बाय दिस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस. आणि म्हणून या फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेसला आपण वेस्टफुल प्रोसेस म्हणतो. काय म्हणतो? वेस्टफुल प्रोसेस म्हणणार आहोत. जर आपण इन शॉर्ट मध्ये बघितलं तर त्याच्यामध्ये जे पॉइंट लक्षात ठेवायचे ते म्हणजे कोणते? तर या फोटो रेस्पिरेशन मध्ये 3 सेल ऑर्गॅनलिज इन्व्हॉल्व आहेत. त्या म्हणजे कोणत्या असतील? तर क्लोरोप्लास्ट, पेरॉक्सिझोम अँड मायटोकॉन्ड्रिया. सगळ्यात सुरुवातीला स्टार्ट कुठून होणार आहे प्रोसेस? तर ही क्लोरोप्लास्ट मध्ये होणार आहे. आणि क्लोरोप्लास्ट मध्ये काय होईल? RUBP in presence of RUBP oxidase enzyme react with atmospheric oxygen and it is converted into 3 carbon compound 3-phosphoglyceric acid and 2 carbon compound phosphoglycolate. 2-phosphoglycolate undergo dephosphorylation and it is converted into glycolate. Then this glycolate transport to the peroxisome. Here the glycolate which reacts with oxygen in presence of glycolic acid oxidase enzyme, it is converted into glycosylate. And glycosylate which undergo transamination process, it is converted into glycine. This up to this glycine means glycolate to glycine. These reactions which are takes place in peroxisome. Then glycine, this 2 carbon compound transport to the mitochondria where the 2 molecules of glycine interact with each other and then there is a formation of 3 carbon compound serine. Then there is also release of 1 carbon dioxide molecule and also formation of NH3. आता त्यानंतर जे सेरीन फॉर्म होणार आहे ते सेरीन मायटोकॉन्ड्रिया मधून परत पेरॉक्सिझोम मध्ये जाईल. दिस सेरीन deaminated and reduced to form hydroxypyruvate. From hydroxypyruvate to glycerate. Glycerate transport to the chloroplast. In chloroplast, glycerate undergo
phosphorylation process, and then there is a formation of 3-phosphoglyceric acid, and this 3-phosphoglyceric acid which is enter into the Calvin cycle. आता या प्रोसेसच्या वेळी जर आपण बघितलं, जेव्हा ग्लायकोलेटचं कन्व्हर्जन ग्लायकोझायलेट मध्ये होतं त्यावेळी तिथं हायड्रोजन पेरॉक्साइड फॉर्म होणार आहे, आणि हा हायड्रोजन पेरॉक्साइड जो असतो तो हार्मफुल अँड पॉइझनस वन. सो दिस हायड्रोजन पेरॉक्साइड विच इज डिस्ट्रॉय बाय कॅटालेज एन्झाइम, अँड दिस कॅटालेज एन्झाइम विच इज प्रेझेंट इन द पेरॉक्सिझोम. त्याचबरोबर जेव्हा मायटोकॉन्ड्रियामध्ये सेरीन फॉर्म होतं तेव्हा तिथं फॉर्म झालेला NH3 जो असणार आहे तो क्लोरोप्लास्ट आणि सायटोप्लाझम मध्ये ट्रान्सपोर्ट केला जातो, आणि त्याचं युटिलायझेशन हे ग्लुटामिक ऍसिडच्या सिंथेसिस मध्ये केलं जाणार आहे. सो इन दिस वे दिस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस means this respiration process which is takes place in presence of light, so it is called as a photorespiration process, and this is the wasteful process because there is a neither synthesis of sugar nor ATP nor NADPH. म्हणजे तिथं काय होणार नाही तर शुगर सिंथेसाइज होणार नाही, ATP NADPH सिंथेसाइज होणार नाही. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं रिलीज ऑफ कार्बन डायऑक्साइड विथ युटिलायझेशन ऑफ ATP, म्हणजे एक तर काय होईल तिथं कार्बन डायऑक्साइड फिक्स केलेला कार्बन डायऑक्साइड लॉस होणार आहे आणि ATPचं युटिलायझेशन केलं जाईल. म्हणजे जर आपण कन्सिडर केलं तर ही टोटल प्रोसेस ही प्लांटसाठी कशी आहे, वेस्टफुल आहे, कारण या प्रोसेसमध्ये ऑलरेडी फिक्स केलेला कार्बन डायऑक्साइड लॉस होतो. त्याचबरोबर तिथे शुगरचं सिंथेसाइज होत नाही, ATP सिंथेसाइज होत नाही, NADPH सिंथेसाइज होत नाही, प्लस तिथं काय होणार आहे ATP युटिलाइज केला जातो, आणि म्हणून या प्रोसेसला आपण वेस्टफुल प्रोसेस म्हणतो. अँड दिस फोटो रेस्पिरेशन विच इज ऑब्झर्व्ड इन द टेम्परेट प्लांट्स, देन C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स मध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळेल. C4 प्लांट्स मध्ये फोटो रेस्पिरेशन अब्सेंट असणार आहे, पण C3 प्लांट्स मध्ये जर ऍटमॉस्फिअर मध्ये ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं, हाय टेम्परेचर असेल, हाय इंटेन्सिटी ऑफ लाईट असेल आणि कार्बन डायऑक्साइडचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल, यावेळी C3 प्लांट्स हे फोटो रेस्पिरेशन दाखवणार आहे. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं हा जो फोटो रेस्पिरेशनचा पॉइंट आहे याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट क्वेश्चन कोणते विचारले जातात तर थेरीसाठी हे जे डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे ते इम्पॉर्टंट आहे. एकतर हे डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिलं जाईल, त्याच्यामधल्या काही रिएक्शन मधल्या दिल्या जाणार नाहीत, ते फिलिंग द ब्लँक्स आपल्याला कंप्लीट करावे लागतील, किंवा आपल्याला यावरती क्वेश्चन जो नेहमी येणारा क्वेश्चन जो आहे, इन विच स्टेप ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन कार्बन डायऑक्साइड इज लॉस्ट, आणि ती प्रोसेस कधी होणार आहे तर ग्लायसिनचं कन्व्हर्जन सेरीन मध्ये होताना होणार, आणि ते मायटोकॉन्ड्रियामध्ये होईल. मायटोकॉन्ड्रियामध्ये कार्बन डायऑक्साइड लॉस होतो, किंवा कोणत्या 3 सेल ऑर्गॅनली या फोटो रेस्पिरेशन मध्ये इन्व्हॉल्व आहेत अशा टाईपचं पण क्वेश्चन विचारलं जाईल. इन विच एन्व्हायरमेंटल कंडिशन फोटो रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस, अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. तर ह्याच्यामधल्या ज्या रिएक्शन्स आहेत त्या रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहेत, त्याच्यावरती एखाद दुसरा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाईल. त्याचबरोबर जे रुबिस्को एन्झाईम आहे त्या रुबिस्को एन्झाईमशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातात. सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन. थँक यू व्हेरी मच.